So these three promises, the people, the land, and the blessing, are what we call the Abrahamic promises. بس این سه تا وعده اصلی، قوم یا امت، سرزمین و برکت رو ما میگیم وعده های ابراهیمی. Okay. But so let's think for a minute about what is meant by this word blessing. حالا یه مقدار فکر کنیم در مورد این کلمه برکت. We understand people and land are pretty concrete ideas as to what that means, that he's going to provide, we're going to use Abraham to create a great people and give them a land. امت و سرزمین خیلی خوب میشه فهمید منظور چی هست، ولی بیشتر باید در مورد برکت صحبت کنیم. But what does it mean when God says that he will bless them, and through Abraham and his descendants that the whole world will be blessed? معنی این چی است که خداوند میگه که برکتشون میده و از طریق او تمام جهان، قبایل جهان برکت خواهند یافت. Yeah, so the two answers are really the same, right? جواب یک جواب بوده. Jesus is the presence of God, right? What Jesus called Emmanuel, right? God with us. امانوئل، خدا با ماست. بیشتر می‌خواستی بدید بده بعد. Yeah, the gate that you were talking about, that blessing would be that the gate would be open again. The gate is open back into the presence of God, right? And Jesus actually himself coming to live among us, right? That is the presence of God with us. And then ultimately, because of the sacrifice of Jesus, the Holy Spirit comes to dwell in us, which gives us the presence of God in our lives every day. عیسی مسیح اون در رو دوباره برای ما باز میکنه و در نهایت این برکت روح القدس میشه که هر روز میتونه ما رو هدایت بکنه. Okay. Let me just show you a couple of verses in the New Testament that I think are referring all the way back to Genesis 12. Let's look at, well, first of all, go to Acts chapter 1. برین به اعمال فصل 1. Verses 4 and 5. 4 و 5. This is Jesus speaking, and this is right before, this is the beginning of Acts, so it's right before Jesus ascends up to heaven. اینجا عیسی مسیح هست قبل از اینکه داره صعود میکنه به آسمان و در 4 و 5 میگه که و چون با ایشان جمع شد ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید، زیرا که یحیی به آب تعمید میداد، لیکن شما بعد از اندک ایامی به روح القدس تعمید خواهید یافت. Okay, see how Jesus calls the Holy Spirit the promise of the Father. و میبینید که چطوری عیسی مسیح روح القدس رو وعده پدر میخونه. Okay. So there's Jesus, and then if we turn to Ephesians chapter 1, حالا برید به افسوسیان فصل 1 verse 13. 1:13 میگه و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید. Read verse 14 also. که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. Okay. So here Paul's talking about the Holy Spirit, and he calls him the promised Holy Spirit. و اینجا پولس داره صحبت میکنه و میگه روح القدسی بود که وعده به ما داده شده بود. And then in verse 14 he describes the Holy Spirit as the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. So it's like the Holy Spirit is a down payment, is a temporary thing that is anticipation of something even greater.
right? و وقتی که تو آیه 14 که میگه روح القدس بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود، میگه روح القدس انگار یه بیانیه بوده، یک پیش پرداختی بوده خداوند به ما داده به صورت موقت تا روزی که خداوند رو ببینیم و در حضورش دوباره باشیم. Right? If the Holy Spirit is a down payment, what is the bigger thing that he is the down payment of? و اگر روح القدس بیانیه هست، پیش پرداخت هست، اون چیز اصلی چی هستش اگر روح القدس این پیش پرداخته هست؟ اگر روح القدس بیانه هست، پیش پرداخت یه چیزی هست، پیش پرداخت چیه؟ الان ما بدون داریم در نهایت به چی میخوایم برسیم؟ To Father, to get to the Father and to the heaven. Yeah, it's ultimately heaven, or even the new creation, right? What we read about in Revelation, where it's really going back to the garden, right? Where we live in the presence of God, like Adam and Eve did before the fall. آفرینش جدید است، آسمان و زمین جدید است. این رو خداوند داده و دوباره ما رو برمیگرده به شرایط باغ عدنی دوباره. Okay, so we get the Holy Spirit now. But it's only a taste. It's only a little taste of what is yet to come and being fully, completely in the presence of God. ما یک به قول معروف طعمی رو از خداوند از طریق روح القدس الان داریم میچشیم، ولی در نهایت چیز بزرگتری انتظار ما داره که ملکوت خداوند هست. Okay. All right. So as I've said a couple times now, these promises really are, this is the story of the whole Bible. و همونجوری که بهتون تا الان گفتم، این وعده ها داستان و کل کتاب مقدس هستند. Okay. And we will, okay, before I go there. So we see that these promises get repeated over and over and over again. God reminds us of what he promised to Abraham throughout the rest of the story to continue to give his people hope no matter what's going on. و همونجوری که هم که قبلا گفتم، این وعده ها هی تکرار و تکرار میشه و امید میاره برای قوم، وعده هایی که خداوند به ابراهیم داد. Okay, so I want to just try to show you that by looking at a handful of verses. Maybe we could just go through and kind of assign a couple verses to each person, and then we'll just read through them, just so that everybody kind of, I'd like to, just to hear it, it's a powerful thing. Sure. So starting with Genesis 13, verses 14 to 16, Genesis 17, verses 4 to 8, Genesis 22, 17 and 18, Genesis 26, verses 3 to 5, Genesis 28, 13 and 14, Genesis 35, 9 to 12, Genesis 50, verse 24, Exodus chapter 32, verse 13, Deuteronomy chapter 6, verse 10, 1 Kings 18:36, 2 Kings 13:23. And there's a whole lot more. بیشترم هستش. پیدایش فصل 13 آیات 14 تا 16. و بعد از جدا شدن لوط از وی، خداوند به ابرام گفت: اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر، زیرا تمام این زمین را که میبینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم، چنانکه اگر کسی غبار زمین را تواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شود. Okay, so this is God just repeating to Abraham the promises. Okay. اینجا خداوند داره وعده‌هاشو به ابراهیم دوباره تکرار میکنه. All right, and then 17:4-8. This is also God speaking again to Abraham, repeating the promises. 17:4 تا 8 رو دوباره خداوند داره تکرار میکنه وعده‌هاش رو. پیدایش فصل 17 آیات 4 تا 8.
اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم و تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خویش را در میان خود و تو و ذریتت بعد از تو استوار گردانم که نسلا بعد نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم و زمین قربت تو یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. Let me just pause there for 1 second because we'll start hearing some echoes of the garden, even in these promises to Abraham. Notice there in verse 6, my eyes are so bad I can't see the verses. I think it's verse 6, where he says, I will make you exceedingly fruitful. و نگاه بکنید ببینید که دوباره اینجا انگار که یک صحبت‌های از باغ هم دوباره تکرار میشه، چون تو آیه 6 دوباره صحبت از باروری میکنه و از تو را بسیار بارور نمایم. اون وعده‌ای بود که توی باغ بودش. Yeah, remember how God told Adam and Eve, be fruitful and multiply. یادتون هست که خداوند به آدم و حوا گفت بارور و کثیر بشین. And now God's promising to Abraham, I will make you fruitful. حالا خداوند به ابراهیم هم وعده میگیره که تو رو بارور خواهم نمود. پیدایش فصل 22 آیات 17 و 18. هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ‌هایی که بر کناره دریاست و ذریت تو دروازه‌های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و ذریت تو جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت، چنان که قول مرا شنیدی. See that I will multiply your offspring again. There's that terminology from the garden. و میبینید که دوباره باز از اون صحبتی که توی باغ بود دوباره تکرار شده و میگه که شما رو کثیر خواهم ساخت، ذریت تو رو کثیر خواهم ساخت. Okay, the next passage is 26, and now God is speaking not to Abraham but to Isaac. Okay, to Abraham's son. 26 حالا دیگه خداوند با ابراهیم صحبت نمیکنه، ولی داره با اسحاق صحبت میکنه. 3 تا 5. پیدایش فصل 26 آیات 3 تا 5. در این زمین توقف نما و با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد، زیرا که به تو و ذریت تو تمام این زمین را میدهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت و ذریتت را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانم و تمام این زمین ها را به ذریت تو بخشم و از ذریت تو جمیع امتهای جهان برکت خواهند یافت، زیرا که ابراهیم قول مرا شنید و وصایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگاه داشت. Okay, so now the promise is passing on from Abraham to Isaac. حالا این وعده داره انتقال پیدا میکنه از ابراهیم به اسحاق. Okay, then the next one, chapter 28, this is the next generation. This is now God is speaking to Jacob, the son of Isaac. حالا بعدی فصل 28 هستش که یک نسل بعدتر هست دیگه. اسحاق هم نیست، اینجا داره با یعقوب صحبت میکنه. پیدایش فصل 28 آیات 13 و 14. در حال خداوند بر سر آن ایستاده میگوید من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق. این زمینی را که تو بر آن خفته‌ای به تو و به ذریت تو میبخشم و ذریت تو مانند غبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت. Okay, good. So that's to Jacob. And then the next one, chapter 35. Again, God repeats that promise to Jacob. And again, notice the garden terminology here as well. بعدی فصل 35 هست. 9 تا 12. اینجا هم باز میبینیم که دوباره بعد تکرار داره میشه. باز هم اون شرایط باغ عدنی تکرار میشه.
پیدایش فصل 35 آیات 9 تا 12. و خدا بار دیگر به یعقوب ظاهر شد وقتی که از فدان ارام آمد و او را برکت داد و خدا به وی گفت نام تو یعقوب است، اما بعد از این نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود. پس او را اسرائیل نام نهاد. و خدا وی را گفت من خدای قادر مطلق هستم، بارور و کثیر شو. امتی و جماعتی از امتها از تو به وجود آیند و از صلب تو پادشاهان پدید شوند و زمینی که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو دهم و به ذریتت بعد از تو این زمین را خواهم داد. So do you hear that be fruitful and multiply terminology there? دوباره بارور و کثیر شو می‌بینید تکرار شده. Okay. We also see here a reference to kings, that kings will come from your offspring. و حالا ما می‌بینیم یک اشاره‌ای هم به پادشاهان داره و از ذریت تو میگه پادشاهان هم بیرون خواهند اومد. Okay, which we'll see more of when we get to the promises to David. و بیشتر در مورد این خواهیم دید وقتی که برسیم به وعده‌های خداوند به داوود داد. Okay. Then chapter 50 verse 24. 50:24. This is Joseph speaking. یوسف داره صحبت میکنه. So this is actually not God repeating the promise, but rather Joseph is repeating the promise that he has been told from his father. و اینجا خدا صحبت نمیکنه بلکه یوسف داره صحبت میکنه. پیدایش فصل 50 آیه 24. و یوسف برادر خود را گفت من میمیرم و یقینا خدا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این زمین به زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است خواهد برد. All right, good. And then the next one, Exodus 32 verse 13. و خروج میرسیم به خروج 32:13. خروج فصل 32 آیه 13. بندگان خود ابراهیم و اسحاق و اسرائیل را به یاد آور که برای ایشان به ذات خود قسم خورده بدیشان گفتی که ذریت شما را مثل ستارگان آسمان کثیر گردانم و تمامی این زمین که درباره آن سخن گفتم به ذریت شما بخشم تا آن را متصرف شوند تا ابدالآباد. Okay, so this was interesting because the context here is following the golden calf incident with Aaron. Moses was on the mountain. Aaron makes a golden calf, and the people are worshiping this idol. این خیلی جالبه به خاطر اینکه در متن گوساله طلایی هستش که موسی در به اصطلاح کوه هست و هارون و قوم با هم دیگه گوساله طلایی درست میکنن برای پرستش. And God basically is talking about destroying the people and not going with them. And Moses says, remember this promise that you made to Abraham and Isaac and Jacob. و خداوند میگه که این قوم رو به خاطر این کاری کردم باید از بین ببرم و این موسی است که با خداوند صحبت میکنه و میگه به یاد بیار اون وعده‌ای که به ابراهیم و اسحاق و اسرائیل دادی. تثنیه فصل 6 آیه 10. و چون یهوه خدایت تو را به زمینی که برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورد که به تو بدهد درآورد به شهرهای بزرگ و خوشنمایی که تو بنا کرده ای. So this is just as they're going into the land that they're being reminded. I remember this must be Joshua speaking, or is this? Maybe this is Moses. Moses. Yeah, this is Moses speaking. And he's just reminding them that they are about to go into this land that God had promised to Abraham, Isaac, and Jacob. و اینجا موسی است که صحبت میکنه و به قوم داره میگه که دارید میرید به سرزمینی که خدا به پدرانمون ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده بود. Okay, so again, this is not God repeating the promises, it's rather it's God's people remembering God's promise and acting on that going forward. پس حالا می‌بینیم باز دوباره این خدا نیستش که وعده رو داره تکرار میکنه بلکه قوم خدا هستن که بر اساس وعده خداوند
دارن به قوم دوباره وعده میدن که امید داشته باشید. اول پادشاهان فصل 18 آیه 36. و در وقت گذرانیدن هدیه عصری ایلیای نبی نزدیک آمده گفت ای یهوه خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل، امروز معلوم بشود که تو در اسرائیل خدا هستی و من بنده تو هستم و تمام این کارها را به فرمان تو کردم. So this is Elijah, and he's just referring to God as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So he's kind of reminding the people of the promises just by referring to Abraham and Isaac and Jacob. این ایلیا هستش که داره صحبت میکنه و اشاره میکنه به وعده هایی که خداوند به ابراهیم و اسحاق و اسرائیل داده بود. دوم پادشاهان فصل 13 آیه 23. اما خداوند بر ایشان رأفت و ترحم نمود به خاطر عهد خود که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود. به ایشان التفات کرد و نخواست ایشان را هلاک سازد و ایشان را از حضور خود هنوز دور نینداخت. Okay, so again, here we're just told that God's actions toward the people of Israel are based on his promises to Abraham, Isaac, and Jacob. و حالا ما می‌بینیم که رأفت خداوند و ترحم خداوند برای قوم بر اساس عهدی بود که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود. And like I said, there are many more, but the point being that as we move through the story, that there's always this continual reference back to these promises. همونجوری گفتم آیه‌های خیلی بیشتری هست ولی نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم اینه که همونجوری که داستان رو هی میخونیم هی برمیگرده موضوع به وعده‌هایی که خداوند به ابراهیم داده بود. Okay. And we already talked about yesterday about how in the new, once we get to the New Testament, that that Matthew and Luke especially make these references back to Abraham to show the connection of Jesus to these promises. و دیروز هم گفتیم که چطوری وقتی نگاه میکنیم به نوشته‌های عهد جدید، متی و بقیه اناجیل، اونها هی برمیگردن به وعده‌هایی که خداوند به ابراهیم داده بود اشاره میکنن که ثابت بکنن که عیسی مسیح همون مسیح موعود هست. Okay, and we'll see it throughout Paul's writings. He refers many times to Abraham, the promises to Abraham, and the faith of Abraham. در نوشته‌های پولسی هم خیلی می‌بینیم که صحبت می‌کنه در مورد ابراهیم و وعده‌ای که خداوند بهش داده بود.